Hello all. We were discussing about Rutherford backscattering. We have completed the theory and its experimental description. Next we are moving to a different terminology which is called energy straggling in Rutherford backscattering. Energy straggling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി ലോസ് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ RBSൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴും തിൻ ടാർജറ്റാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു RBSൻ്റെ ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ടാർജറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഒരു ബാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തിൻ ടാർജറ്റുകളാണ്, തിൻ ഫിലിം ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Thin targets are preferred because the energy loss of the incident ions will be very small when it is a thin target, because it has to pass through it, and when it come out of the target without much energy loss, we can identify or we can qualitatively estimate correctly the particle and the amount of the material that we are സെർച്ചിങ് ഫോർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫാരഡേ കപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആ ചാർജ് അറ്റിന്യൂവേഷനൊന്നും കൂടാതെ അബ്സോർപ്ഷനും ചെയ്ത് പോവാതെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് എത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ പ്രിഫറിങ് തിൻ ടാർജറ്റ്സ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ തിക്ക് ടാർജറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് റൈസ് ടു എ ലാർജ് എനർജി ലോസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ലാർജ് എനർജി ലോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ the following expression, and the expression is delta E is equal to delta x dE by dx. Okay, delta E is equal to delta x into dE by dx. So first of all you have to find what is dE by dx. Okay, so delta x dE by dx എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലോസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Here delta x is the target thickness, and it is usually expressed in milligram per centimeter square, and d by dx is a characteristic property of the target for the incident ion of a given energy. Okay, so d by dx എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് അയോൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ടാർജറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ് എന്ന തിക്നെസ് ഡി എക്സ് എന്ന തിക്നെസ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എത്രമാത്രം എനർജി ലോസ് ആവുന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പവർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് പാത്ത് ലെങ്ത് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, also there is one more problem if you are using thick targets. This is energy straggling. Okay, so one is the loss of energy or loss of energy which can be stopping power. The terminology used is stopping power, and another term that to be discussed is energy straggling. This effect arises from the fact that the processes leading to the energy loss of the incident ion are statistical in nature. Okay, so energy straggling എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. ഈ പല രീതിയിലുള്ള എനർജി ലോസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ, ഈ ഒരു കൊളീഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എനർജി സ്ട്രാഗ്ലിംഗ് എന്ന പുതിയൊരു ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ആക്ച്വൽ ഓർ ദ വെരി സ്മോൾ amount or the precise amount of energy lost by the incident radiation or incident ion in an elastic collision with the target atom is not a fixed value. It may vary. So we will take a statistical methodology to investigate this energy loss. So since the energy loss is not a fixed value, it will have a statistical distribution around some energy value. So you may be familiar with the Gaussian type of distributions. Here we are going to such a statistical distribution. The energy loss is not having an exact value, but there will be a statistical distribution of this energy value, and it may vary around some average value. There may be some fluctuations in the energy loss,
and these fluctuations will be distributed on either side of a average value or a particular equilibrium value. Okay, so that fluctuations or that distribution is given here in this graph. You can see here in this graph there is dE by dx is given here, dE by dx is given, and here energy is given. എനർജി അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയിൽ എക്സിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ചേഞ്ചുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് കൂടിയൊരു ടാർജറ്റ്, ഇതിൽ രണ്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ടി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ടാർജറ്റാണ്. ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജറായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗോസിയൻ ടൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിൻസ് ടോട്ടൽ എനർജി ലോസ് of the ion when it emerge from the target is having a cumulative effect of all such individual energy losses. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ള എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഈ ഒരു അയൺ തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അയൺ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജിയുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് അയൺ ഒരു ടാർജറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീണ് ടാർജറ്റിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച്, എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള എനർജി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിന് അത് വിധേയമാകാറുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ എനർജി ലോസ് വിൽ ബി എ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് സ്മോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജി ലോസസ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ സ്പ്രെഡ് അബൌട്ട് എ മീൻ വാല്യൂ, ആൻഡ് if it is having such a spread, we usually find the full width at half maximum of the residual energy distribution, right? So full width at half maximum എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആക്ച്വൽ എനർജി ലോസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി if the target is very thin so that the energy loss is much less than the energy resolution of the detector, the peak in the pulse height spectrum will be a Gaussian one with full width at half maximum, which is a characteristics of the detector at that energy. അതായത് നമ്മൾ വളരെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർജറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആ കേസിൽ എനർജി ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈവൻ ലെസ്ദർ ദാൻ ദി എനർജി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിറ്റക്ടർ. ആ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൾസ് ഹൈറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ വിഡ്ത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് ഫുൾ വിഡ്ത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തരുന്നത്. ഒരു കേവ് ഗോസിയനിൽ നിന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതോറും നമുക്ക് ഫുൾ വിഡ്ത്ത് അറ്റ് ഹാഫ് മാക്സിമം അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതായി മാറുകയാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് the exact value when you find full width at half maximum. This happens only when the target is thin. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷന് ടാർജറ്റ് എന്തായിരിക്കണം, തിന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനർജി ലോസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് എ ടാർജറ്റ് തിക്നെസ് and d by dx, it is a characteristic property of the target for the incident ion of given energy. Okay, it is stopping power. So stopping power into delta x will give you delta E, that is the energy loss. So I hope the details about energy struggling is clear to you. Effect of target thickness on pulse height spectrum is given in your textbook. You can see, refer that in page number 190. Figure 610 will give you the effect of target thickness on the pulse height spectrum of the scattered projectiles. Two graphs are given there. When the target is thick, then the graph will deviate very much from the Gaussian distribution. When it is a thin target, it will be exactly a Gaussian distribution from which you can exactly measure the energy by measuring the full width at half maximum. But when you measure the full width at half maximum of the pulse height spectrum of resulting from a thick target, it will not be the exact value. Okay, thank you.